What does it mean to be a follower of this Jesus? I mean, really, what does it mean to be a Christian? What does Jesus expect of us? You pray this prayer, you sign this card, you raise your hand and declare your love for Jesus. Jesus told his followers to do none of these things. None of them. Salvation is not a to-do list, not a check-off box. Salvation is not a matter, never a matter of external reformation. Do you love Christ? See the reason why you live, one for whom your heart beats. I'm not asking if you go to church, I'm not asking if you read your Bible, or if you pray, or if you teach, or you do this or that. Do you love Christ? Do you love him with all your heart, your soul, and your mind? Are you willing to come to Jesus on his terms? You call yourself a follower of Christ. This is what's involved. Go, sell everything you have and give it to the poor. Then you can come follow me. Any of you who does not give up everything he has cannot be my disciple. If anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, his brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. Love for him so supreme that every other love in this world is so far less that it looks like hate compared to this kind of love. Jesus' call to salvation demands total surrender. There's really not a good way to soften this one. So we're just going to say it like it is, okay? Ladies and gentlemen, if we want to follow Christ, then we give up everything we have. That's the word, give up, literally means to say goodbye to relinquish, to abandon, to renounce. We give up everything we have. If you're a Christian according to Scripture, you are dead. You're dead to yourself. You're dead to your dreams, hopes, your plans, to your ideas, what's going to happen in your life. You're dead. You've died to all of those things. You do not live based on what you desire, what you dream, what you plan, what you hope for, what you want. Those things are gone. They are gone. You are dead to them. Dead to ourselves, and we're alive to Christ. The life of Christ determines everything about us. Jesus has not given us options to consider. He gives us commands to obey, to abandon everything to Christ. This is a radical approach, radical simplicity, radical surrender. Radically different. Radical abandonment to proclaiming the kingdom of God. Radical change in our lives and our families and the church. This is unheard of. Revolutionary. It's a radical shift. So who will respond to this radical approach today? 네, 득산교회 제자대학 3학기 대생산의 기쁜 반에 오신 것을 환영합니다. 오늘은 2권의 8과 성경적인 리더십에 대해서 살펴보도록 하죠. 방금 영상에서 우리가 리더로 주님의 제자가 되어 살아가는 모습은 무엇을 의미하는지를 살펴볼 수 있었죠. 오늘 특별히 리더십을 통해서, 바른 리더십을 통해서 어떻게 주님 앞에 설 것인가를 살펴볼 텐데요. 많은 리더십들이 있습니다. 그러나 세상적인 리더십과 달리 성경에서 주님께서 원하시는 리더십은 어떤 모습인지를 살펴보길 원합니다. 주제 성구를 함께 읽도록 합니다. 요한복음 15장 7절에서 8절입니다. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받을 것이요 너희는 내 제자가 되리라 라고 말씀하고 있죠. 오늘 말씀에 안에 말이 나옵니다. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 이라는 말씀이 나오죠. 우리가 주님이 원하시는 성경적인 그리스도인다운 리더십을 가지기 위해서는 먼저 주님과의 관계가 중요합니다. 주님과의 관계, 하나님의 관계, 그 로드십이 그 사람의 리더십이 되기 때문에 그렇습니다. 성경적 리더십이 훈련되어 하나님이 쓰시기에 기뻐할 만한 리더가 되도록
하는 것이 오늘 우리의 이 강의의 내용입니다. 서론을 같이 읽어보도록 하겠습니다. 리더십은 승진이 획득되는 것이 아니라 많은 기도와 눈물로 얻어지는 것이다. 성경적 리더십이죠. 죄를 고백하고 하나님 앞에서 충분히 자기의 마음을 살피고 자신을 포기하고 모든 우상에게서 떠나는 용기 있는 결단, 용감하게 죽음을 두려워하지 않고 타협하지 않으며 불평 없이 십자가를 지는 것, 영원히 십자가에 못 박히신 예수님을 흔들림 없이 바라보므로 얻어지는 것이라고 할 수 있죠. 구세군의 존경받는 지도자 중 한 사람인 사무엘 로간 브랭글리 한 말입니다. 진정한 영적 리더십은 하나님과의 관계에서 출발합니다. 예수 그리스도와의 연합, 하나님께 순종하는 것, 성령님의 도우심으로 다른 사람을 위해 십자가를 지는 삶을 통해서 드러납니다. 그러기에 리더가 먼저 하나님과의 관계 속에서 리더십을 인정하면 우리를 따르는 사람들도 우리의 리더십을 인정하게 되는 것이죠. 하나님과의 관계, 즉 리더십의 분량이 그 사람의 리더십의 분량이 된다는 것을 우리는 이제 알고 사람 앞에 리더로 서기 전에 왕 대신 로드 주님께 우리의 삶을 전적으로 맡기고 그 주님을 신실하게 따르며 섬기는 삶이 중요합니다. 그 삶에서 리더십이 나오기 때문입니다. 우리를 바라보는 이제 주변에 함께해야 될 사람들은 우리가 얼마나 하나님과의 바른 리더십을 가지고 있는가를 보며 또 리더십을 인정하게 되어 있습니다. 강의를 시작하면서 먼저는 큰 주제의 흐름, 큰 질문들이 어떤 것들이 주어져 있는가를 먼저 확인하죠. 이 전체 흐름을 파악할 수 있습니다. 첫째 질문은 성경이 제시하는 리더십이란 무엇인가 82쪽에서 보게 되는데요. 세상이 제시하는 리더십과의 다른 점이겠죠. 두 번째는 특별히 리더십의 모든 것을 보여주신 예수님, 그 예수님의 리더십에 대해 마태복음 23장 말씀을 통해서 살펴보도록 합니다. 셋째는 성경적인 리더십을 가진 리더들의 공통점이 무엇인가를 정리해 보도록 하고요. 네 번째는 좋은 리더가 가져야 될 필수사항은 무엇인가를 살펴보게 됩니다. 2, 4번에 같은 경우에는 성경적인 그리스도인의 리더의 재질뿐만 아니라 그 외 세상의 리더들의 모습에서 나타나는 부분과 공통적인 사항들을 살펴보게 될 것이고요. 다섯 번째는 마지막 결론이죠. 리더는 태어난 것이 아니라 만들어진다. 나도 우리 각자도 마찬가지입니다. 아직도 부족한 모습이 많을지라도 하나님께 쓰임받는 리더로 그 부르심 앞에 설 때 얼마든지 준비되어지고 또 하나님께서 기피하는 자가 될 수 있다는 것을 확인하는 과정이죠. 1번을 시작하기 전에 보충의 시간으로 하나님이 기대하는 리더, 셀리드는 어떤 사람일지를 살펴보죠. 첫째는 열심히 있는 리더입니다. 열심은 모두에게 전염이 되게 되어 있죠. 두 번째는 분명한 신앙관을 가진 리더입니다. 세 번째는 전인격적인 헌신의 모습을 가진 사람이죠. 자존심과 자기를 내세우는 것이 아니라 자신을 희생하고 생명을 아까워하지 않는 헌신을 보여주는 자죠. 네 번째는 성령 충만한 경건 생활 속에 있는 리더라고 할 수 있어요. 수레바퀴의 삶을 위해서 몸부림이 있는 삶이죠. 말씀과 또 큐티와 기도와 예배와 또 섬김, 전도, 교제 이런 부분에 있어서 자신의 삶을 온전히 열고 그 속에서 살아가는 모습을 가진 사람이라고 할 수 있죠. 그리고 다섯 번째는
시간과 물질, 은사를 하나님의 나라를 위해서 잘 활용하는 리더입니다. 서로 돌보고 함께하기 위해서 시간과 물질, 은사들을 아낌없이 나누고 섬기는 모습을 갖는 리더라고 할 수가 있어요. 또한 셀리더는 영혼을 섬겨 제2산에 세우는데 충분한 시간을 낼 수 있어야 됩니다. 이와 같이 진정한 리더는 믿음의 사람으로 쓰임받기 원하는 사람, 배우려는 사람이라고 할 수가 있어요. 평생 우리는 배우는 자가 될 수 있어야 됩니다. 도전에 반응하는 삶을 그리고 살아야 됩니다. 나는 실패해도 하나님은 실패하지 않는다는 그런 믿음에 대한 확신, 인도에 대한 확신이 있을 때 주님께서 기뻐할 만한 리더로 사용할 수 있죠. 그래서 포기하지 않고 끝까지 또 도전하는 삶을 사는 사람이 하나님이 기대하시는 리더입니다. 우리는 그래서 넘어지면 일어나면 되죠. 넘어지지 않을 한 번도 넘어지지 않을 수는 없습니다. 살다 보면 실수할 수 있고 얼마든지 넘어질 수 있어요. 그러나 리더는 평생 넘어졌다 또 일어난 삶을 사는 사람이라고 할 수가 있어요. 일보 후퇴하는 일이 발생하면 2보 전진하면 된다는 마음으로 멀리 보고 또 높이 멀리 바라보며 길게 바라보며 믿음의 길을 이제 변함없이 가는 사람이 리더라고 할 수가 있습니다. 첫 번째, 성경이 제시하는 리더십이란 무엇인가? 세상이 제시하는 리더십도 있습니다. 그 리더십도 우리가 얼마든지 받아들일 수 있는 내용이 많죠. 그러나 성경이 제시하는 리더십, 그것은 무엇인지, 우리 하나님이 제시하시는 리더십은 무엇인지를 우리가 구별하여 살필 필요가 있습니다. 첫째는 하나님을 경외하며 사람들에게 존경과 신뢰를 얻는 능력입니다. 출애굽기 18장 21절 말씀에 너는 또 온 백성 가운데서 능력 있는 사람들 곧 하나님을 두려워하며 진실하며 불의한 약을 미워하는 자를 살펴서 백성 위에 세워 천부장과 백부장과 50부장, 10부장을 삼으라 라고 말씀하셨죠. 성경이 제시하는 리더십은 하나님을 경외함으로 사람들에게 주어지는 존경과 신뢰, 이것이 리더십이라고 할 수 있어요. 세상의 어떤 지위 때문에 얻는 것이 아니고요. 하나님을 두려워하고 또 진실하게 정의와 의의를 위해서 나가는 모습, 하나님 앞에서 살아가는 모습이죠. 두 번째는 섬김을 통한 영향력이 성경이 제시하는 리더십입니다. 세상은 섬김이 아니라 대접이죠. 누가 크게 대접받느냐가 리더십인데 성경이 말하는 리더십은 대접받는 자가 아니라 섬기는 자가 리더십에 가진 자로 하나님께 쓰임받습니다. 마가복음 10장 43절 44절 말씀에 보면 너희 중에 그렇지 않을지니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라 라고 말씀하죠. 세상과는 다른 역설의 진리가 또 한 번 나오고 있죠. 대접받는 자가 아니라 섬기는 자다. 이제 권세와 다스림을 섬김이 아니라 이제 낮으심과 겸손함을 통한 섬김이라고 할 수가 있어요. 세 번째는 가르침의 능력을 의미합니다. 디모데후서 2장 2절 또 네가 많은 증인 앞에서 내게 들은 바를 충성된 사람들에게 부탁하라. 그들이 또 다른 사람들을 가르칠 수 있으리라 라고 말씀하고 있죠. 이것은 내가 받은 은혜 또 그 받은 깨달음과 말씀들을 주변 사람들에게 나누어서 또 그들이 누군가를 세워가도록 하는 것까지 가능하게 해주는 것, 이것이 성경이
또 우리 주님께서 제시하시고 기뻐하시는 리더십의 모습이라고 할 수 있습니다. 성경이 제시하는 네 번째 리더십은 양떼를 돌보는 목양적 자질이라고 할 수 있습니다. 요한복음 10장 11절 말씀에 나는 선한 목자라 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 라고 말씀하셨죠. 주님의 모습이기도 했던 것이죠. 생명까지 십자가에서 내어놓으심으로 돌봄으로 우리에게 오셨던 주님의 모습이 우리가 또 가져야 될 리더십, 성경이 우리에게 말하는 리더십이라고 할 수가 있습니다. 자신의 희생을 통한 돌봄을 의미한다라고 할 수가 있어요. 이렇게 성경이 제시하는 리더십 그 네 가지를 봤습니다. 하나님을 경외하며 사람들에게 존경과 신뢰를 하는 능력, 섬김을 통한 영향력, 가르침의 능력, 양떼를 돌보는 목양적 자질. 좀 다른 면으로 정리를 해본다면 좋은 리더들의 5가지 공통적인 특성이 있는데요. 첫째는 세계를 바꿀 수 있다는 불가능한 듯한 꿈을 가지고 있는 특징이 있어요. 두 번째, 또 일반적인 리더들의 두 번째 공통점은 할 수 있다는 강한 신념이 있습니다. 그래서 주변에 어떤 한마디 말이 흔들리는 리더가 아니고요. 또 강한 신념으로 끝까지 맡겨진 비전을 감당하는 모습이죠. 또 세 번째는 하나님이 주신 지혜로 어떤 일을 계속 만들어가는 또 해결해 나가는 창의력이 있는 모습이 특징이고요. 네 번째 특성은 무엇입니까? 다른 사람들을 격려 또 위로하여 그를 성공으로 이끌어가는 리더십이 있습니다. 자신의 삶을 성공적으로 관리하고 또한 절제하는 모습도 있어요. 주변 사람들을 이렇게 이끌어갈 뿐만 아니라 먼저 자신을 돌아보고 또 돌볼 수 있는 자질이 있는 모습을 가지고 있습니다. 1번을 통해서는 성경이 제시하는 리더십에 대해서 살펴보았는데요. 어찌 보면 성경에서 가장 리더십에 좋은 모범을 보여주신 분이 예수님이신데 예수님의 리더십은 어떠했는지 살펴보죠. 2번 예수님의 리더십에 대해 마태복음 23장 말씀을 통해 살펴보자. 3절 말씀을 봅니다. 그러므로 무엇이든지 그들이 말하는 바를 행하고 지키되 그들이 하는 행위는 본받지 말라. 그들은 말만 하고 행하지 아니하며. 근데 우리 주님은 어떻게 하셨죠? 그들과 달리 말과 행동이 일치하셨죠. 바로 그 모습은 우리 리더가 가져야 될 모습이기도 하죠. 4절 6절 말씀에 보면 무거운 짐을 묻고 사람의 어깨에 지우되 자기는 이것을 한 손가락으로도 움직이려 하지 아니하며 그들의 모든 행위를 사람에게 보이고자 하나니 곧 경문띠를 넓게 하며 옷수를 길게 하고 잔치의 윗자리와 해당의 높은 자리와 그런 것에 이제 앉았다라는 것입니다. 예수님이 보여주신 리더십은 함께 일하셨으며 특권 의식이 없었다는 것을 이제 반대로 말씀하신 거죠. 또 우리가 가져야 될 자질이기도 하죠. 함께 일하며 특권 의식 없이 이제 비전을 위해서 같이 가는 모습이라고 할 수가 있습니다. 5절 말씀해 보십니다. 그들의 모든 행위를 사람에게 보이고자 하나니 그 경문띠를 넓게 하며 옷수를 길게 하였다. 바로 사람들의 인기를 얻으려 하지 않았다고 하는 것이에요. 하나님이 아시면 족하다는 모습으로 나가는 모습을 늘 가지셨습니다. 우리 리더들이 항상 조심해야 될 모습이 뭐냐면 주변의 인정과 칭찬에 민감해지면 안 됩니다. 주님이 아신다면 족하다는 그 마음과 늘 겸손함으로 진실함으로 낮아짐으로 가는 리더십이 우리가 가져야 될 본받아야 될 예수님의 리더십이라고 할 수 있습니다.
예수님께서 지적하신 바리새인들과 서기관들의 모습이 7, 8절에 또 나오죠. 시장에서 문안 받는 것과 사람에게 랍비라 칭함을 받는 것을 좋아하느니라. 그러나 너희는 랍비라 칭함을 받지 말라. 너희 선생은 하나요 너희는 다 형제니라 라고 말씀하십니다. 칭찬이나 직분에 연연했던 모습인데 그러나 주님은 그렇지 않았죠. 칭찬의 직분에 연연하지 않은 모습, 우리가 가져야 될 리더의 자질이라고 할 수 있습니다. 또한 9절의 말씀을 보시면 땅에 있는 자를 아버지라 하지 말라. 너희 아버지는 한 분이시니 곧 하늘에 계신 이시니라. 우리 주님께서 바로 영적인 관계를 우선시하신 모습입니다. 우리가 가져야 될 또 리더의 자질이라고 할 수가 있습니다. 10절 말씀입니다. 또한 지도자라 칭을 받지 말라. 너희의 지도자는 한 분이시니 곧 그리스도시니라. 오직 하나님 한 분만 바라보았다라고 하는 것이죠. 우리가 리더로서 또 섬기며 하나님의 나라 위해서 헌신하고 또 교회 몸된 주님의 교회를 세워감에 있어서 우리가 늘 믿음의 눈이 어디에 있어야 되는가 라는 것을 말씀하고 있는데요. 하나님을 바라보는 것입니다. 11절을 통한 예수님의 리더십의 내용은 어떠했을까요? 너희 중에 큰 자는 너희를 섬기는 자가 되어야 하리라 라고 말씀하셨는데요. 섬기는 모습을 보여줄 때 주님이 보여주신 모습은 자신의 필요가 아니라 상대들의 모든 필요를 채우시며 섬기셨다고 하는 것입니다. 우리가 리더로서 가져야 될 모습이고요. 12절 말씀을 보십니다. 누구든지 자기를 높이는 자는 낮아지고 누구든지 자기를 높이는 자는 낮추는 자는 높아지리라. 겸손히 더 낮추시고 희생하시며 섬기셨습니다. 바로 이것이 또 우리가 섬기는 자로 살지만 더 낮아지고 또 희생할 모습, 그 모습을 주님께서는 우리에게 보여주신 것이라고 할 수가 있습니다. 이와 같이 예수님의 리더십은 낮아져서 섬기고 희생하시는 리더십이었습니다. 리더로서의 어떤 획득된 권위는 겸손함에서 나타나게 되어 있어요. 주어지는 권위는 임명되면 받는 것이지만 주어지는 권위가 아니라 인정된 획득된 권위는 겸손함을 통해서 드러나게 되어 있습니다. 신실한 리더십을 가진 사람을 만나는 것은 쉽지 않습니다. 그래서 우리 각자가 먼저 예수님의 리더십을 끊임없이 배우고 그 모습을 또 갖는 것이 중요합니다. 이와 같이 2번을 통해서는 마태복음 23장에서 보였던 예수님의 리더십, 말과 행동이 일치하는 리더십, 함께 일하시며 특권의식이 없었던 리더십, 사람들의 인기를 얻으려고 하지 않았던 리더십, 칭찬과 직분에 연연하지 않았던 리더십, 영적 관계를 우선시하는 리더십, 오직 하나님만 바라보는 리더십, 모든 사람의 필요를 채우며 섬기는 리더십, 겸손히 더 낮추고 희생하는 리더십, 예수님의 이 리더십 평생 우리가 본받고 따라가야 될 모습이라고 할 수 있습니다. 이제 3번을 봅니다. 지금까지 2번을 통해서는 예수님의 리더십을 봤는데요. 예수님 이외에 성경 속의 다양한 여러 인물들의 리더십을 봅니다. 이사야, 또 예수님의 제자들 다니엘, 바울, 야고보 등 여러 영적 리더의 공통점은 무엇이었는가? 첫째, 하나님과의 친밀한 교제를 가진 리더들이었다라고 하는 것입니다. 이사야 41장 말씀에 그러나 나의 종 너 이스라엘아
내가 택한 야곱아 나의 벗 아브라함의 자손아 내가 땅끝에서부터 너를 붙들며 땅 모퉁이에서부터 너를 부르고 내게 이르기를 너는 나의 종이라 내가 너를 택하고 실업하여 버리지 아니하였다 하였노라. 두려워하지 말라. 내가 너와 함께함이라. 놀라지 말라. 나는 네 하나님이 됨이니라. 내가 너를 굳세게 하리라. 참으로 너를 도와주리라. 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 하나님 안에 위로와 격려를 통한 회복의 삶, 바로 이것이 하나님과의 친밀한 교제를 통해서 영적 일을 가졌던 모습입니다. 늘 함께하는 하나님과의 그 관계 속에서 우리는 여러 가지 어려움 가운데서도 또 리더의 모습으로 잘 감당하는 사람이 될 수 있는 것이죠. 하나님과의 관계인 로드십의 분량이 리더십의 분량이 된다는 것, 우리가 이것을 항상 기억하고 있어야 됩니다. 리더십만을 주장하려고 하고 리더십만을 나타내고 인정받으려고 하면 그것은 이제 지혜롭지 못하죠. 나의 리더십을 요구하고 나타내려 하기 이전에 나와 하나님과의 로드십을 친밀한 교제를 가지면 당연히 주변에 보는 사람들도 우리의 리더십을 인정하게 되어 있는 것입니다. 또 예수님의 제자를 통해서 보는 리더십의 또 한 가지의 모습은 비전에 사로잡혀 있다라는 것입니다. 어떤 비전이죠? 마태복음 28장에 주님이 주셨던 비전이죠. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지 아들과 성령의 이름으로 세를 베풀고 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 라고 말씀하셨죠. 영적인 여러 리더들의 공통점 뭐였느냐? 바로 주님 비전으로 달려갔다는 것입니다. 제3는 세계 비전으로 특별히 제자들은 예수님 십자가 이후에 부활하신 후에 그 길을 예수님이 가신 그 길을 비전 삼아서 끝까지 달려가는 자가 되었습니다. 그래서 그 비전이 결국 그들을 만들었다고 할 수 있습니다. 비전이 우리를 만든다라고 할 수 있습니다. 우리는 얼마나 주님의 비전을 나의 비전 삼아 지금 섬기고 있나요? 리더십을 가진 영적 리더의 공통점 세 번째는 무식하고 충성스러웠다는 거죠. 그래서 선한 영향력을 발휘했다는 것입니다. 다니엘 6장의 말씀에 보면은 이 다니엘이 다리오 왕의 시대와 바사람 고레 왕의 시대에 형통하였더라. 3대에 걸쳐 총리가 될 수 있었던 것은 다니엘이 상황과 형편과 상관없이 오직하고 충성스러웠기 때문이죠. 우리가 가져야 될 모습, 변함없이 한결같이 오직하고 충성스러운 모습, 그것이 우리가 가져야 될 자질, 배격이고 또 가져야 될 모습이라고 할 수 있습니다. 또한 영적의 공통점 네 번째는 정욕과 탐심을 십자가에 못 박고 날마다 자신을 부인하였다라고 하는 것입니다. 갈라디아서 5장이죠. 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았다라고 말씀하시죠. 십자가에 못 박았다는 것은 그것을 하나도 남김없이 버렸다는 의미가 됩니다. 또한 다섯 번째 영적 리더의 공통점 중에 한 가지는 신앙과 삶이 일치했다고 하는 것입니다. 이와 같이 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이라 야고보가 주장하는 리더의 자질의 한 부분인데요. 신앙과 생활이 일치한다라는 거죠. 그래서 우리가 우리의 이런 믿음 생활을 신앙 생활한다라고 하지 않습니까? 신앙도 하지만 생활도 한다. 이것이 일반 평신도가 가져야 될 모습이기도 하지만 리더가 그 못지않게 누구보다도 가져야 될 자질 모습이라고 할 수가 있습니다. 이와 같이
성경적인 리더십을 하였던 영적 리더의 5가지 공통점을 우리가 살펴보았었는데요. 하나님과의 친밀한 교제를 가지고 비전에 사로잡혀 오직하고 충성스럽게 선한 영역을 발휘하고 살았다라는 거예요. 저역과 탐심을 십자가에 못 박고 날마다 자신을 부인하며 살았다는 것이죠. 또한 신앙과 생활이 일치하는 삶을 살았던 모습, 우리가 또 이어서 받아 가져야 될 삶의 모습이기도 하죠. 정리를 한 번 더 하고자 하는 것은 세계의 비전을 품은 리더의 5가지 성경적 원리를 보죠. 첫 번째는 어떤 또 모습이 필요한가. 리더에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루신다는 믿음이 필요합니다. 그래야 절망과 낙심의 상황에도 흔들리지 않고 믿음의 길을 가게 될 수 있기 때문이죠. 또 하나님은 실제로 합력하여 선을 이루고 뜻을 이루시는 거죠. 두 번째는 시련이 있어도 실패는 없다. 이것이 우리가 항상 가져야 될 모습인 것이죠. 하나님의 뜻 안에서 그 일을 감당하고 있다면 열매가 있느냐 없느냐보다 더 중요한 것은 그 자체가 하나님 앞에서는 성공이다. 실패는 아니다. 라는 그런 인식이 늘 있어야 합니다. 그래야 일희일비하지 않고 감당하게 되죠. 또한 성숙한 자는 책임감이 있다. 라고 하는 것입니다. 모든 것을 하나님께 맡기지만 또 그 일을 하면서 돌아보면서 하지 못했던 부분에서는 얼마든지 자신의 책임을 돌아보고 또 각오를 새롭게 하는 모습이 성경적인 리더의 모습입니다. 그리고 또한 네 번째는 절대 순종, 절대 충성의 모습을 늘 갖고 간다라고 하는 것이죠. 우리가 이 땅에 주신 그 비전 사명 또 그 뜻 안에서 할 때 바로 하나님 앞에 한다는 자세로 이런 순종과 충성의 모습을 가질 수 있습니다. 5번째는 단기적인 목표를 늘 점검하면서 계산하면서 또 새롭게 하면서 나아가는 모습, 거기에 하나님의 더 큰 은혜와 또 인도하심이 있게 되는 것입니다. 네 번째는 좋은 리더의 3가지 필수사항은 무엇인가. 앞에서 예수님이나 또 그 외 여러 성경의 인물들을 통해서 우리가 살펴봤던 내용들을 종합해보면 바로 이런 3가지의 필수사항이 있었다는 것을 알 수 있습니다. 바로 이 3가지 필수사항은 하나님의 비전을 이루는 데 있어서 뿐만 아니라 세상 또 모든 분야 어떤 분야에서든 필요한 모습, 요소라고 할 수가 있어요. 모든 분야에 승부하는 사람들이 가졌던 필수 사항입니다. 중요한 것은 이 3가지의 원리예요. 바로 리더십과 또한 자신감, 믿음. 첫 번째는 리더십인데요. 리더십이 탁월해야 됩니다. 좋은 리더가 되기 위해서는 리더십이란 무엇일까요? 리더십이란 사람들에게 선한 영향력을 발휘하여 삶의 바른 방향과 바른 동기를 부여하여 움직이는 능력이 리더십이죠. 예를 들자면 등산에 전혀 관심이 없는데 등산에 대한 꿈을 꾸게 하고 또 올라가게 하는 지도력이 리더십이라고 할 수 있습니다. 꿈과 비전을 향하여 움직이게 하고 달려가게 하고 동원하는 능력이 리더십이에요. 자, 과연 우리는 이 리더십을 얼마나 발휘하고 있습니까? 두 번째는 자신감이죠. 자신감이 탁월해야 됩니다. 왜냐하면 그런 리더십을 가지고 감당하더라도 반드시 장벽과 어려움들이 나타날 수 있어요. 그럴 때 자신감이란 사람들에게 확신을 심어주는 힘입니다. 산에 올라가기로
작정하고 시작을 했어요. 리더십을 통해서. 그러나 반드시 중간에 여러 지형을 만나면 힘들죠. 그 힘든 과정이 있을 때 먼저 솔선수범하여 격려하고 또다시 도전하도록 힘을 불어넣어 주는 것, 바로 이 모습 있어야 됩니다. 리더십이 있고 자신감도 있어야 되죠. 그리고 세 번째, 믿음도 있어야 되죠. 좋은 리더의 세 가지 필수사항 중 마지막 단계는 믿음입니다. 믿음이란 무엇일까요? 믿음이란 인간의 한계를 뛰어넘는 신앙의 힘입니다. 한계를 하나님의 인도에 대한 확신으로 극복해야 하는 것이죠. 그것이 좋은 리더의 모습이라고 할 수가 있습니다. 다시 한번 정리를 한다면 세 가지는 리더십과 자신감과 믿음인데요. 1단계는 설득하고 동기를 부여하는 리더십과 기술과 힘을 길러야 합니다. 그러나 인생은 에베레스트보다 더 높은 산들이 많습니다. 우리의 힘으로 넘을 수 없는 내 안에 태산들이 너무나 많아요. 두 번째는 2단계는 이제 그렇게 리더십을 발휘하지만 두 번째 단계는 솔선수범하여 격려하고 다시 도전하도록 힘을 불어넣어 줘야 하는 것이죠. 그래야 3단계는 그런 자신감을 가질 뿐만 아니라 믿음을 가져야 됩니다. 리더십과 자신감은 세상 리더십에서 말하는 부분이죠. 그러나 성경적인 리더십에서 한 단계 더 요구하는 결정적인 차이점의 한 가지는 뭐냐면 바로 이 믿음의 리더십이라고 할 수가 있어요. 이거는 하나님이 주셔야만 갈 수 있는 리더십입니다. 내가 노력하지만 또 리더십을 가지고 자신을 가지고 하지만 3단계 바로 믿음의 은사가 필요하죠. 이 3단계는 하나님이 태산을 넘을 수 있다는 태산 같은 믿음을 주어야 합니다. 놀라운 것은 이제 리더십과 자신감을 가지고 하다고 낙마하면 세상 사람들은 거기까지지만 믿음의 사람들의 차이점 한 가지는 거기서부터 다르다고 하는 거예요. 바로 놀라운 것은 그 믿음이 리더십과 자신감의 한계를 뛰어넘어 모든 것을 더 감당하게 하는 이제 사역의 길로 인도받게 된다고 하는 것입니다. 이 세 가지가 우리는 그래서 다 탁월해야 됩니다. 이 세 가지 중에 어느 부분이 부족하여 혹시나 실패하고 있지는 않은지 우리 스스로에게 질문해 보아야 됩니다. 나의 리더십은 어떠한지, 나의 자신감은 어떠한지, 나의 믿음은 어떠한지. 그래서 우리가 하나님의 뜻을 이루고 또 그것을 성취해가는 이 성공은 실력보다는 이런 세 가지의 자격, 이런 것에 있다라고 하는 것입니다. 왜 나는 이 세 가지의 필수사항, 리더십, 자신감, 믿음, 얼마나 이제 세우고 있는지 자신을 돌아볼 필요가 있습니다. 다섯 번째는 리더는 태어나는 것이 아니라 만들어진다고 하는 것입니다. 그러니 준비된 자가 되면 하나님께 쓰임받게 되는 것이죠. 우리가 1, 2, 3, 4번을 통해서 성경적인 리더십, 예수님의 리더십, 성경 속의 여러 사람들의 리더십, 그 모든 것을 종합하여 우리 사람들이 가져야 될 리더십, 자신감과 더 나아가서는 믿음의 모습을 어떻게 가져야 되는지, 믿음은 리더십이 얼마나 중요한지를 살펴보았습니다. 그래서 나는 아직 리더의 모습이 부족하다라고 하면 낙심할 이유가 없습니다. 얼마든지 하나님께서는 우리를 믿음의 사람으로, 리더십의 사람으로 세워 가질 수 있기 때문에 그렇습니다. 그렇다면 어떻게 우리는 준비될 수 있을까요? 첫째는 하나님과의 관계를 발전시켜라 라고 하는 거예요. 이제 살기 힘들고 인생이 힘들면 늘 점검해야 될 것이 한 가지가 있습니다. 하나님과의 관계예요. 그래서 내가 예배 속에서, 기도 속에서, 말씀 속에서 하나님과의 관계가 혹시 막힌 것은 아닌지,
그것을 늘 되돌아볼 수 있어야 됩니다. 두 번째는 비전과 열정을 품는 자가 되는 것이죠. 비전과 열정을 몰랐던 인생이지만 주님의 비전을 알고 나니 사랑도 생기고 열정도 생기고, 그렇게 되면 준비되는 자가 되는 것입니다. 비전과 열정이 우리를 움직이게 되어 있습니다. 그래서 비전이 그 사람이 된다라고 했어요. 그 비전과 열정이 그 사람을 만든다라고 하는 거죠. 나를 만드는 것은 무엇이겠습니까? 하나님과의 관계 속에서 주신 그 비전을 붙잡고 열정을 가질 때 나는 새롭게 만들어지는 것이죠. 세 번째는 겸손함과 관대함을 개발하라 라고 하는 것입니다. 상대에 대한 배려와 공감 능력을 키워라 라고 하는 것이에요. 그럴 때 사람들이 다가올 수 있어요. 그러나 교만과 또 여러가지 차별의식으로 나가면 이제 관계가 열리는 것이 아니라 닫힐 수 있죠. 그러나 겸손과 관대함으로 배려와 공감력을 가지고 가면 얼마든지 같이 하고자 하는 사람들이 있게 됩니다. 리더가 될 수 있는 것이죠. 저는 통찰력을 길러라 라는 것입니다. 통찰력은 우리 믿음의 사람들에게는 기도와 말씀을 통해서 얻게 돼요. 또 하나님 앞에 겸손히 엎드려 믿음의 눈으로, 믿음의 귀로 바라보고 듣고 그쪽 믿음의 마음으로 주님의 마음을 덧입을 때 시대와 문제를 넘어설 지혜를 얻게 됩니다. 그럴 때 누구보다도 분별력과 통찰력을 가진 사람이 되어 쓰임받는 자가 될 수 있죠. 다섯 번째는 관계와 커뮤니케이션을 개발하라 라고 하는 거죠. 지적과 비판보다는 위로와 격려로 다가가는 모습, 아주 중요한 자질이라고 할 수 있습니다. 물론 통찰력과 분별력을 통해서 내 안에서 바로 지적할 수 있고 바로 판단할 수 있는 것 중요합니다. 그러나 그 모습을 가졌지만 관계할 때는 위로와 격려로, 또 부정적인 말보다는 긍정적인 언어와 격려로 대화하고 관계를 맺는 그런 모습을 개발시키는 것. 하나님께서 쓰임받고자 할 때, 쓰고자 하실 때 준비진 자로 이제 세워진다고 할 수 있습니다. 여섯 번째는 좋은 성품을 개발하라 라고 하는 거예요. 타고난 성품도 있지만 우리 예수 안에서는 더 좋은 성품으로 얼마든지 우리는 변화될 수 있어요. 성령 안에서 그런 모습을 가질 수 있습니다. 바로 이와 같은 모습이 될 때 내가 만들어져 가고 그러므로 말미암아 또 하나님께 쓰임받는 리더가 될 수 있습니다. 일곱 번째는 헌신과 섬김을 확산하라 라고 하는 거예요. 하나님과의 관계를 통해서 비전과 열정을 가지고 겸손함과 관대함을 통해서 또 배려와 공감력을 가지고 통찰력으로 다가 격려하고 세우고 그런 모습들이 있다면 이제는 실제로 행함으로 나가는 것이죠. 섬김과 헌신을 더 확산하여 가는 모습, 이것이 우리가 가져야 될 모습이죠. 다른 사람을 위한 섬김과 헌신은 바로 나를 위한 섬김과 헌신, 나를 향한 헌신과 섬김이기도 하다는 것을 우리가 알 수 있어야 됩니다. 섬김을 통해서 상대만 성장하는 것이 아니라 상대를 섬기는 나도 같이 성장할 수 있기 때문에 그래요. 리더는 이와 같이 태어나는 것이 아니라 만들어집니다. 그러므로 리더는 배우기를 끊임없이 계속해서 해야 하죠. 평생 배워야 합니다. 그 미켈란젤로의 이야기인데요. 그 유명한 천지창조를 그린 미켈란젤로는 성 베드로 성당의 건축 책임자로 일을 했다고 해요.
미술 조각의 모든 작품을 18년 동안이나 정성을 기울여 만들었는데요. 마무리될 때 너무나 많은 열정을 쓰다 보니까 시력을 잃을 정도로 실명할 정도가 되었다고 하는 거예요. 네, 막바지 이 시력을 잃어서 실명하여 보이지 않으니까 그 그림에 손을 그려야 될 텐데 보지 못하니까 하인의 손을 직접 잡고 만지면서 감독하여 그렸다라고 해요. 근데 놀라운 것은 이 보이지 않을 손을 만지면서 오히려 어떤 일이 났냐, 눈으로 보고 이렇게 만들었을 때보다 더 섬세하게 만들어졌다는 것입니다. 그러면서 그가 마지막에 한 마을이 우리에게 감동을 주는데요. 그 대가도 그렇게 오랜 세월 동안 했지만은 그 일을 겪으면서 어떤 말을 했다고 합니까? 아직도 나는 배울 것이 많구나. 어찌 보면 우리가 하나님 나라 가기까지 늘 가져야 될 모습이죠. 난 다 배웠다. 나는 이제 다 되었다. 라고 하면 그때부터 넘어지는 거예요. 자, 리더는 태어나는 것이 아니라 평생 만들어진다는 것을 우리가 기억하고요. 그래서 지금의 모습보다 더 좋은 모습으로, 더 주님 기뻐하고 사람들이 기뻐할 모습으로 우리의 모습을 만들어가는 것이죠. 그렇게 장사불량까지 자라가려면 평생 항상 언제나 내가 배워야 한다고 하는 것, 그래서 배우고 만들어져야 한다는 것을 늘 잊지 않고 살아가는 것입니다. 그럴 때 우리는 준비된 자로 하나님께 언제든지 얼마든지 쓰임받는 아름다운 리더들이 될 수가 있습니다. 사람들에게도 기쁨을 주고 하나님에도 큰 영광이 될 수 있는 그런 성경적인 리더십을 가진 자가 될 수 있다고 하는 거죠. 적용과 나눔입니다. 이제 강의를 다 했는데요. 적용 부분입니다. 이번 과의 가르침에서 새롭게 깨달은 것과 적용하여 실천하고자 하는 것을 기록한 후 서로 나누어 봅니다. 리더십, 세상적 리더십이 아니라 성경에서 말하는 리더십이 무엇인지를 살펴보았어요. 세상적인 리더십과 성경 리더십의 차이점이 무엇인가를 조금 살펴볼 수 있었고요. 특별히 예수님의 리더십은 어떠했는지, 그리고 예수님의 성경 속의 다양한 인물들의 리더십은 어떠했는지를 살펴보았습니다. 그리고 그 모든 부분에서 공통적인 세 가지 리더십의 중요한 부분들을 살펴볼 수 있었습니다. 또 마지막 결론으로는 우리가 리더는 태어나는 것이 아니라 얼마든지 준비되어지고 만들어져 간다라는 것을 보며 아직도 내 자신이 부족할 수 있지만 얼마든지 주의 인도하심 안에서 또 주의 가르침 안에서 세워져 갈 수 있다는 것. 그래서 나도 얼마든지 주님의 영광이 되고 또 영혼들을 섬길 수 있는 기쁨을 줄 수 있는 사람이 될 수 있다는 것을 우리가 잊지 말아야 되겠습니다. 이렇게 오늘 강의는 다 끝났지만 강의보다 더 중요한 것은 강의 후에 일주일 내내 하나님과의 나의 수레바퀴의 삶이라고 했습니다. 하나님 앞에서 얼마나 묵상 생활, 또 성경 읽기 생활, 기도 생활, 암송, 전도, 또 섬김의 소그룹 모임들을 감당하는가 그것을 체크해 주시고요. 또한 필독서, 사랑과 행복에 꼽히는 셀가족 공동체라는 필독서를 또 읽어주시고 독후감을 준비해 주시면 되겠습니다. 다음 강의 안내인데요. 우린 지금 14주째 1강을 하고 한 것이죠. 제인산의 기쁨 2권의 성경적인 리더십 14주째 내용을 한 것입니다. 이제
우리가 다음 주 한 주 이 3학기는 남았습니다. 그리고 이제 그 다음 학기인 4학기는 세계의 비전의 기쁨반인데 그것은 또 공지하여 알려드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 지금까지 수고하셨습니다. 우리는 지금 예수님의 제자가 되고 제자를 삼는 재행산의 기쁨 반중에 있습니다. 내가 먼저 제자 되고 또 다른 사람을 제자 삼는 세계 비전은 제생산을 통해서 이루어집니다. 꿈에도 소원은 재행산이며 복음을 전하는 것 위하여는 소망 없는 삶을 사는 제자는 재행산의 기쁨으로 충만합니다. 디모데후서 2장 2절 말씀이죠. 또 내가 많은 증인 앞에서 내게 들은 바를 충성된 사람들에게 부탁하라. 그들이 또 다른 사람들을 가르칠 수 있으리라 라고 말씀하고 하셨죠. 제가 기도하고 마치도록 합니다. 하나님, 오늘 성경적인 리더십에 대해서 또 강의를 통해서 우리 각자의 리더십의 모습들을 살펴볼 수 있었습니다. 성경적인 리더십이 무엇인가, 또한 예수님이 보였던 리더십이 무엇인가, 그 외 여러 성경 속의 인물들이 보였던 리더십이 무엇인가를 살펴보았습니다. 한 가지 중요한 것은 얼마든지 리더는 준비되어질 수 있고 또 만들어져 갈 수 있다는 사실을 깨달았습니다. 태어나는 것이 아니라 준비되어진다는 것을 깨달았습니다. 하나님, 그렇다면 오늘 우리가 얼마든지 주님 앞에서 아직 부족한 모습이 많을지라도 얼마든지 주의 은혜와 말씀 안에서 인도하심 안에서 가르침 안에서 세워져 갔다는 것을 깨달았습니다. 주님이 기뻐할 만한 자로 또 사람들에게 기쁨을 줄 만한 자로 준비되어지고 또 세워져가는 우리 각자가 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. 그래서 우리 각자의 삶에 리더의 모습으로 선한 영향을 행하고 또 늘 생활과 신앙이 일치하며 특권의식 없이 또 칭찬과 인정에 메마르지 않고 또 늘 하나님만 바라보며 겸손히 낮은 모습으로 섬겨가는 저희가 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. 그래서 이 땅에 선한 영향을 행하는 자로 하나님의 영광을 드러나는 리더들이 되게 해 주시옵소서. 사람들을 움직여 같이 행하게 하고 또 주님 주신 경로를 함께하며 무엇보다도 시련과 어려움이 올 때마다 하나님이 주시는 믿음의 지도력을 통해서 태생과 같은 문제를 만나도 태생과 같은 믿음으로 우리의 공동체를 이렇게 세워갈 수 있는, 그래서 주님의 뜻을 이루고 주님의 영광 앞에 설 수 있는 우리 각자 리더의 모습이 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.